આપણે આ પોયમને સરસ મજાના સંગીત સાથે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આ કાવ્યનું શ્રવણ કરીશું. Activity 1. The Little One. This is the bag the little one bought. This is the butterfly the little one caught. This is the kite the little one flew. This is the whistle the little one blew. This is the bell the little one rang. This is the song the little one sang. White and black and green and red, these are the words the little ones read. These are the pictures the little ones drew. All these things the little ones knew. This is the bag the little one bought. This is the butterfly the little one caught. તમને એક્ટિવિટી 1 ની આ સરસ મજાની પોયમ સાંભળવાની મજા આવી ને? શું તમારે પણ આ પોયમ સરસ રીતે ગાતા શીખવું છે? તો એ માટે આપણે શું કરવું પડશે? યસ, એ માટે આ પોયમમાં આવતા નવા શબ્દોનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરતા શીખવું પડે. એમ આઈ રાઈટ? તો ચાલો હવે આપણે પોયમના નવા શબ્દોનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરતા શીખીએ. બધા ધ્યાનથી સાંભળીને દોહરાવજો. એક્ટિવિટી 1. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપેલા શબ્દોનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરીએ. bought, bought. Butterfly, butterfly. Caught, caught. Flew, flew. Whistle, whistle. Blue, blue. Sang, sang. White, white. Black, black. Green, green. Pictures, pictures. Drew, drew. New, new. તમને એક્ટિવિટી 1 ની પોયમમાં આવતા નવા શબ્દોનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરતા આવડી ગયું ને? વેરી ગુડ. ચાલો
હવે આપણે આ પોયમને એક્સપ્લેનેશન સાથે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીને સમજીએ. સો આર યુ રેડી? Activity 1. Read the following poem. The little one. This is the bag the little one bought. This is the butterfly the little one caught. This is the kite the little one flew. This is the whistle the little one blew. Explanation. The little boy bought this bag from the market. The little girl caught this beautiful butterfly which was sitting on the flower. The little boy flew this kite, and this is the whistle which the little girl blew. This is the bell the little one rang. This is the song the little one sang. White and black and green and red, these are the words the little ones read. Explanation. The little boy rang this bell, and the little girl sang this song. The little children read the words white, black, green, and red. These are the pictures the little ones drew. All these things the little ones knew. Explanation. And these are the pictures the children drew together. All these are the things the little children knew. વાહ, તમે તો ખૂબ જ સરસ રીતે એક્ટિવિટી 1ની પોએમ ધ લિટલ વનને એક્સપ્લેનેશન સાથે ધ્યાનપૂર્વક સમજી ગયા. મિત્રો, આ કાવ્યમાં તમારા જેવા જ નાના નાના બાળકોની વાત કરવામાં આવી છે. નાના બાળકે ખરીદેલી બેગ, નાનકડી બાળકીએ પકડેલું પતંગિયું, નાના બાળકે ચગાવેલો પતંગ, નાની બાળકીએ વગાડેલી વિસલ, નાના બાળકે વગાડેલો ઘંટ તથા નાની બાળકીએ ગાયેલું ગીત, તે બધાનું આ પોએમમાં સુંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. સફેદ અને કાળો, લીલો અને લાલ વગેરે રંગો, બાળકોએ વાંચેલા શબ્દો, બાળકોએ સાથે મળીને દોરેલા ચિત્રો, આમ નાના બાળકોએ જાણેલી અને તેમણે સમજેલી વિવિધ વસ્તુઓનું એક્ટિવિટી 1ની પોએમ ધ લિટલ વનમાં સુંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે પણ આ નાના નાના બાળકોને મળવું છે? યસ? ઓકે, ચાલો આપણે હવે એક્ટિવિટી 1ની પોએમ ધ લિટલ વનમાં દર્શાવેલા આ બાળકોએ કરેલી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓને ધ્યાનપૂર્વક જોઈને સમજીએ. Activity 1. The little one. This is the bag the little one bought. This is the butterfly the little one caught. This is the kite the little one flew. This is the whistle the little one blew. This is the bell the little one rang. This is the song the little one sang. White and black and green and red, these are the words the little ones read. These are the pictures the little ones drew. All these things the little ones knew. This is the bag the little one bought. This is the butterfly the little one caught.
તમને એક્ટિવિટી 1 ની આ સરસ મજાની પોએમ બરાબર સમજાઈ ગઈ ને? ગુડ. હવે કહો તો આ પોએમમાં આપણે કઈ કઈ ક્રિયાઓ થયેલી જોઈ? હા, ખરીદવું, પકડવું, ચગાવવું, વગાડવું, દોરવું, વાંચવું, ગાવું વગેરે. બરાબર ને? વેરી ગુડ. ચાલો હવે એક્ટિવિટી 1 માં આગળ શું લખ્યું છે તે ધ્યાનપૂર્વક જુઓ અને સાથે તમારી પેન પણ તૈયાર રાખો. હવે એક્ટિવિટી 1 માં આગળ આપણે પોએમમાંથી રાઇમિંગ વર્ડ્સ શોધીને લખીશું. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. મેક અ લિસ્ટ ઓફ રાઇમિંગ વર્ડ્સ. સરખા અવાજવાળા શબ્દો શોધીને લખો. અહીં આપણે એક્ટિવિટી 1 ની પોએમ ધ લિટલ વન માંથી સરખા અવાજવાળા શબ્દો એટલે કે રાઇમિંગ વર્ડ્સ શોધીને લખવાના છે. જુઓ. એક્ઝામ્પલ 1. ટોટ, બોટ. અહીં ટોટ એ ટીચ એટલે કે ભણાવવુંનો ભૂતકાળનો શબ્દ છે, જ્યારે બોટ એ બાય એટલે કે ખરીદવુંનો ભૂતકાળનો શબ્દ છે. અહીં એક્ઝામ્પલમાં ટોટ અને બોટ એક સરખા અવાજવાળા શબ્દો છે. ચાલો હવે આપણે આવા જ અન્ય રાઇમિંગ વર્ડ્સ આપણી એક્ટિવિટી 1 ની પોએમ ધ લિટલ વન માંથી શોધીને લખીએ. તમારે આ શબ્દો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જ ધ્યાનપૂર્વક લખવાના છે. 2. ફ્લ્યુ, બ્લ્યુ. અહીં ફ્લ્યુ એ ફ્લાય એટલે કે ઉડવુંનો ભૂતકાળનો શબ્દ છે, જ્યારે બ્લ્યુ એ બ્લો એટલે કે ફૂંક મારવીનો ભૂતકાળનો શબ્દ છે. આ પોએમમાં ફ્લ્યુ અને બ્લ્યુ એ સરખા અવાજવાળા શબ્દો છે, તેથી FLEW ફ્લ્યુની સામે લખો BLEW બ્લ્યુ. 3. રેંગ, સેંગ. અહીં રેંગ એ રિંગ એટલે કે ખણખણાટ કરવુંનો ભૂતકાળનો શબ્દ છે, જ્યારે સેંગ એ સિંગ એટલે કે ગાવુંનો ભૂતકાળનો શબ્દ છે. આ પોએમમાં રેંગ અને સેંગ એ સરખા અવાજવાળા શબ્દો છે, તેથી અહીં RANG રેંગની સાથે લખો SANG સેંગ. 4. બોટ, કોટ. અહીં બોટ એ બાય એટલે કે ખરીદવુંનો ભૂતકાળનો શબ્દ છે, જ્યારે કોટ એ કેચ એટલે કે પકડવુંનો ભૂતકાળનો શબ્દ છે. આ પોએમમાં બોટ અને કોટ એક સરખા અવાજવાળા શબ્દો છે, તેથી અહીં BOUGHT બોટની સાથે લખો CAUGHT કોટ. 5. રેડ, રેડ. અહીં RED એ લાલ રંગ. રેડ એ રંગ છે, જ્યારે રીડ એટલે વાંચવું. અહીંયા રીડનું ભૂતકાળનું રૂપ રેડ મૂકવામાં આવ્યું છે, તેથી આ પોએમમાં રેડ અને રેડ એ સરખા અવાજવાળા શબ્દો છે, તેથી અહીં લખો RED રેડ. તેની સાથે લખો READ રેડ. 6. ડ્રુ, ન્યૂ. અહીં ડ્રુ એ ડ્રો એટલે કે દોરવુંનો ભૂતકાળનો શબ્દ છે, જ્યારે KNEW એ નો એટલે કે જાણવુંનો ભૂતકાળનો શબ્દ છે. આ પોએમમાં ડ્રુ અને ન્યૂ એ સરખા અવાજવાળા શબ્દો છે, તેથી અહીં DREW ડ્રુની સાથે લખો KNEW ન્યૂ. તમે એક્ટિવિટી 1 ની પોએમમાંથી રાઇમિંગ વર્ડ્સ શોધીને ધ્યાનપૂર્વક સમજીને
તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં લખ્યા ને? વેરી ગુડ. ચાલો હવે પાઠ્યપુસ્તકની એક્ટિવિટી 1 માં આપેલી આગળની પ્રવૃત્તિને ધ્યાનપૂર્વક સમજીએ. તો તમારું પાઠ્યપુસ્તક અને પેન લઈને થઈ જાઓ તૈયાર. એક્ટિવિટી 1, કમ્પ્લીટ ધ ટેબલ. અહીં આપેલા ટેબલને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. અહીં આપણે એક્ટિવિટી 1 ની પોએમને યાદ કરી થિંગ્સના કોલમમાં વસ્તુઓના નામ લખવાના છે તથા એક્શન્સના કોલમમાં તે જ વસ્તુઓને લગતા ક્રિયાપદો લખવાના છે. તો ચાલો આપણે હવે સમજીને લખીએ. થિંગ્સ, એક્શન્સ. બેગ. બેગ શબ્દ કઈ કાવ્ય પંક્તિમાં આવ્યો હતો? યાદ છે? હા, This is the bag the little one bought. હવે કહો તો આ કાવ્ય પંક્તિમાંથી બેગ માટે bought ક્રિયાપદ આવશે, બરાબર ને? તેથી અહીં બેગની સામે લખો bought. કાઇટ. કાઇટ શબ્દ This is the kite the little one flew એ કાવ્ય પંક્તિમાં આવ્યો હતો. આ પંક્તિમાં કાઇટ માટેનું ક્રિયાપદ કયું છે? યસ, flew. તેથી અહીં કાઇટની સામે લખો flew. કોટ. જુઓ અહીં કોટ ક્રિયાપદ This is the butterfly the little one caught એ કાવ્ય પંક્તિમાં આવ્યું છે. આ પંક્તિમાં કોટ ક્રિયાપદ કોના માટે વપરાયું છે? હા, બટરફ્લાય. તેથી અહીં કોટની આગળ લખો બટરફ્લાય. બેલ. બેલ શબ્દ This is the bell the little one rang એ કાવ્ય પંક્તિમાં આવ્યો છે. આ પંક્તિમાં બેલ માટેનું ક્રિયાપદ કયું છે? યસ, rang. તેથી અહીં બેલની સામે લખો rang. સોંગ. સોંગ શબ્દ This is the song the little one sang એ કાવ્ય પંક્તિમાંથી આવ્યો છે. આ પંક્તિમાં સોંગ માટેનું ક્રિયાપદ કયું છે? હા, sang. તેથી અહીં સોંગની સામે લખો sang. પિક્ચર. પિક્ચર શબ્દ This is the picture the little one drew એ કાવ્ય પંક્તિમાં આવ્યો છે. તો આ પંક્તિમાં પિક્ચર માટેનું ક્રિયાપદ કયું છે? હા, drew. તેથી અહીં પિક્ચરની સામે લખો drew.